what is Easter all about? As I drive on the street corners, there was a merchant who was selling the egg and the bunny. It's nowhere in the Bible Easter is connected to the bunny, but I think that's very Western American cultural thing. Just like in Christmas, Santa Claus. Santa Claus is like, it's just fairy tale, but somehow it's connected to the very American Christmas story. But anyway, let me ask once again, what is Easter all about? Is it spring break? Some of you school district starting tomorrow, this whole week is a spring break. Easter, spring break, maybe you want to connect together? Or is it an egg hunting? Or is it the weekend off? Hey, I have weekend off. I'm going to spend time with my friends. I'm going to go down to meet my extended family or spend the weekend with my family folks. Or is it spending time with your family? Certainly, it's all of that. But the Easter does not stop there. It goes beyond. Easter is what God did through His Son, Jesus Christ. Everything. God loved us so much that He sent one and only Son, Jesus Christ, to this earth, ultimately to die on behalf of our sin, so that we may be forgiven and then receive the gift of eternal life, the salvation. Acts chapter 4 reminds us, only in Jesus Christ we have salvation. There is no other name given on heaven or down in earth. You know, the Bible testifies on the third day. You know, if Jesus just would die on the cross and that's it, then we will be the most saddest people, gathering people. It will be a tearful memorial, sad. But as we know, the prophesied throughout the Old Testament and the New Testament, yes, certainly Jesus died on the cross. But as He promised, on the third day, Jesus rose from the dead. And that's the important point and the key of this celebration of Easter. Celebration is not downcast, being sad, tears, being sad. No. Easter is where we come together to worship God and to sing and praise and worship and to celebrate the risen Christ. As we know, all other religious leaders, and after their time, they all die. But only Jesus Christ is risen from the dead, as the Bible prophesies. The resurrection of Jesus Christ proves that He is who He claims to be. He is the Son of God. He is the Savior of the world and Messiah. Through the death and the resurrection of Jesus Christ, all our sins are forgiven and we can receive the gift. Everybody up to it? Receive the gift of eternal life, gift of life and the salvation. So at the end of the Easter service, we will be joyful and all our sorrows and downcast, that thing that hangs us down, will be dispersed. Whether we can rejoice in the celebration of the risen Christ in this very Easter day. I pray and hope that you may find deeper understanding of God's love through His Son Jesus Christ and to enjoy the gift of eternal life as we celebrate Easter together. And God's people say, Amen. Amen. Back there, our students. Amen. Amen. 부활의 아침입니다. 참 기쁜 날입니다. 십자가의 어두운 그림자를 몰려가고 부활의 행진곡이 울려 퍼지는 새날입니다. 여러분의 삶 속에 부활의 소망과 능력이 함께 함으로 어두운 권세, 두려움의 모든 것들이 물러가고 풍성한 생명의 역사가 강같이 흘러 넘치는 축복이 임하기를 축복합니다.
우리 모든 인간은 죽음에 대한 두려움이 있습니다. 저도 그렇습니다. 병원에 가는 것이 제일 무서워요. 치과 가면은 의사 선생님이 관리를 너무 잘했습니다. 이런 환자 처음 봤습니다. 그런 소리를 들어본 적이 없어요. 아니, 왜 이러냐고. 그냥 야단치는 거야. 나 이분 처음 봤는데 나 이만 보면서 그냥 이렇게 하면 안 된다고. 때마다 야단치는 것 같아요. 피 검사하면은 고개를 흔들시면서 얼굴 보면서 이러면서 뭐 하는 사람이라고 하면서 얼마나 야단치는지 병원 가기가 굉장히 두렵습니다. 인간은 두려움이 있습니다. 또 죽음에 대한 두려움이 있습니다. 태어나는 것은 순서가 있습니다. 그런데 저도 인생을 그렇게 많이 살지는 않았지만 돌아가시는 것은 그렇게 그다지 순서가 있는 것은 아닌 것 같습니다. 그런데 예수 그리스도의 부활은 우리를 죽음에 대한 두려움의 노예 상태에서부터 해방시켜 주셨습니다. 아멘. 성경은 이 땅의 삶을 잠깐 보이다가 없어지는 안개라고 비유했습니다. 이 생의 삶을 말 그대로 순간입니다. 하지만 죽음 이후의 삶은 세세토록 영원하다고 말씀합니다. 그런데 대부분의 사람들은 자신이 이 땅의 삶이 전부인 것처럼 나의 에너지, 나의 신경, 나의 탤런트, 나의 모든 힘을 이 땅에 쏟아부으고 영원히 하나님 나라에 대해서는 우리가 그렇게 많이 신경을 사용을 못하는 것을 보게 됩니다. 이 믿음의 성도들, 이 땅에 우리가 100년 사는 것이 다가 아니라 그 다음에 하나님 나라 천국에서 우리가 영원히 살 줄 믿습니다. 예수님의 십자가의 고난은 죽음을 소개한다. 마가복음 15장에 달리 16장은 바로 부활 승천하신 이야기를 말씀하고 있는 것입니다. 오늘 본문은 안식일 끝난 후 예수님께서 무덤을 찾아간 여인들의 이야기를 시작하고 있습니다. 오늘 본문 1절 2절 말씀 보겠습니다. 안식일이 지남에 막달라 마리아와 야고보의 어머니 마리아와 또 살레모가 가서 예수께 바르기 위하여 한 품을 사다 두었다가 안식 후 첫날 매우 일찍이 해 돋을 때에 그 무덤으로 가며 그 주가 시작되는 첫날 이른 아침 막 도를 때에 여인들은 무덤으로 갔습니다. 왜 예수님이 죽고 나서 여인들이 무덤으로 갔을까요? 그것은 예수님 몸에 시신에다가 향유를 썩은 냄새가 나지 않기 위해서 향유를 바르기 위해서 그렇습니다. 우리가 잘 알다시피 금요일 오전에 예수님께서 채찍질을 당하시고 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. 또 오후 늦게 예수님께서는 소천하셨습니다. 돌아가셨습니다. 그러므로 그 무덤에 안치되어 있어서 그날은 또 안식일이라서 또 작업을 할 수 있는 시신을 깨끗하게 향유를 받을 수 있는 시간이 없었기 때문에 예수님의 육신의 몸, 피투성이가 된 그 몸을 바로 무덤에 놨기 때문에 안식일이 끝난 주일 새벽날 첫 시간에 해가 뜨기 전에 이 여인들이 향품을 가지고 예수님 몸에 닦으려고 씻으려고 향을 붙이기 위해서 예수님 무덤에 찾아가신 것입니다. 그런데 이 예언에 이르기 위해서 예수님께서 따로 부탁하지 않은데도 아리마다 요셉이 예수님에 대한 죄송한 마음으로 사랑의 마음으로 자기 무덤으로 준비해 뒀던 돌무덤, 이 당시 십자가에 못 박혀 죽은 모든 죄인들은 그냥 새들과 벌 짐승에 먹히게 되는 그냥 시신을 그냥 버리는 그런 풍습이었습니다. 그런데 아리마대 요셉에 대해서 예수님께서는 이렇게 돌무덤을 준비하게 되었습니다. 마지막에 무덤까지 따라갔던 이 여인들은 이런 사실을 알았습니다. 안식 후 첫날 새벽에 예수님의 시신을 찾아왔는데 그 부활의 증인이 되었고 그 무덤을 보고 부활하신 예수님을 이렇게 만나게 되었습니다. 3절 4절 말씀입니다. 서로 말하되 누가 우리를 위하여 무덤 문에서 돌을 굴려주려 하리니
눈을 들어보면 벌써 돌이 굴려져 있는데 그 돌이 심히 크더라. 여인들의 눈을 들어보니 돌덩이 이미 옮겨져 있었다는 것입니다. 이 여인들은 무덤을 향하면서 가면서 우리 여자들의 힘으로는 도저히 이 돌 무덤을 치울 수가 없는데 가다가 젊은 청년들 함께 갔으면 좋겠다, 그런 염려스러운 마음으로 갔습니다. 그러나 무덤 근처에 갔을 때는 already 돌 무덤에 문이 옮겨진 상태였습니다. 아마 그들은 부활에 관한 예수님의 예고를 들었음에도 불구하고 이를 믿지 못한 채 엄청난 슬픔과 시대에 빠져 있었던 것입니다. 5절 말씀 볼까요? 무덤에 들어가서 흰 옷을 입은 한 청년이 우편에 앉은 것을 보고 놀라매 예수님이 이미 자신의 예고하신 대로 부활하셔서 무덤을 빠져나가신 상태였습니다. 이 막달라 여자들과 또 예수님의 제자들을 만약에 예수님께서 가르쳐 주신 내가 이 땅에서 십자가에 못 박혀 죽으시고 인류를 위해서 죽으시고 약속하신 대로 3일 만에 부활하시겠다라는 그 말씀을 기억했으면은 막달라 마리아와 또 요한과 베드로 제자들은 놀라지 않았을 것입니다. 그런데 예수님의 시체가 도난당했다, 어떤 도둑이 훔쳐갔다, 그게 또 군복성이라든지 또 좋은 이런 것이 그렇게 오해했던 것입니다. 6절 7절 말씀해 보겠습니다. 청년이 이르되 놀라지 말라. 너희가 십자가에 못 박힌 나사렛 예수를 찾는구나. 누가 살아나셨고 여기 계시지 아니하리라. 보라, 그를 두었던 곳이니라. 가서 그의 제자들과 베드로에게 이르시기를 예수께서 너희보다 먼저 갈릴리로 가시다니 전에 너희에게 말씀하신 대로 너희가 거기서 배우리라 하는지라. 두 청년 천사를 봐게 됐습니다. 그래서 누가복음 24장에서는 어찌하여 살아있는 자를 준 가운데서 너희들이 찾느냐라고 하면서 이 천사들은 마리아와 또 예수님 제자들을 책망하고 있었던 것입니다. 참으로 골고다 언덕 근처의 빈 무덤은 예수 그리스도께서 부활하시는 후에 지금도 우리 성도들에게 함께 계시다는 사실을 입증해주고 있는 것입니다. 빈 무덤, 예수님께서 죽으시고 죽음을 깨뜨리시고 부활 승천하신 것이 바로 우리 기독교의, 우리 크리스티아니티의 신앙의 베이스, 초석이고 바로 우리 소망의 원천인 줄 믿는 것입니다. 무덤을 찾아갔던 여인들의 발걸음은 심히 무겁고 괴로웠습니다. 하지만 그 무덤이 비어 있었습니다. 예수님이 누워주셨던 자리를 본 여인들은 부활하시는 예수님을 만나 그 여인들은 힘차게 달려가서 예수님을 부활하셨다는 사실을 전하게 되었습니다. 먼저 막달라와 그 다른 마리아와 또 예수님 제자들에 가서 예수님 부활하셨다, 예수님 부활하셨다. 보통 우리는 세멘터리 또 장례에 참석할 때는 마음과 우리의 걸음이 굉장히 더딥니다. 빨리 걸어가는 사람은 없을 것입니다. 그런데 이 여인들은 예수님의 부활하심을 보고 또 깨닫고 확신하실 때는 빠른 힘으로 다른 집 하면서 빨리 가서 이 소식을 전한 것입니다. 예수님의 무덤을 향하고자 할 때 우리의 마음을 새롭게 힘과 능력이 넘치는 그 이유가 무엇입니까? 바로 예수님만 부활하신 것이 아닙니다. 예수 그리스도를 믿는, 부활 승천하심을 믿는 자는 우리가 이 땅의 삶을 마치고 우리도 예수님처럼 부활 승천하실 줄 믿는 것입니다. 예수님만 부활하시는 것이 아니라 예수 그리스도를 믿는 우리 모든 믿음의 성도들도 우리가 이 땅의 삶을 마치고 들림을 받고 resurrection, 부활 승천하는 그 믿음, 그 확신, 그 소망을 우리에게 있을 줄 믿습니다. 찰스 스펄전 목사님은 19세기 영국의 교육주의 목사님이시고 그는 설교자의 왕이라는 이 유명한 별명까지 있는 설교자였습니다. 그는 성도들한테 이렇게 당부했습니다. 예수님이 누우셨던 자리를 자주 방문하십시오. 예수님의 빈 무덤에 자주 방문하십시오. 비어있는 그 자리를 확인하십시오. 그리고 저와 여러분도 무덤에 그렇게 될 것을 믿습니다. 그렇습니다. 예수님만 무덤 자리에 빈 것이 아니라 저와 여러분의 비석의 이름의 자리에도 비서 우리도 부활 승천하시는 줄 그 믿음이
우리에게 부활을 통해서 생명과 확신과 소망과 기쁨이 넘치는 저와 여러분 될 수 있기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 은혜를 감사합니다. 부활 주일 하나님 앞에 나와 예배, 찬양, 기도를 올려드립니다. 하나님, 우리 예배를 받으시고 우리의 찬양을 받으시고 무엇보다도 예수님 나를 위해 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하신 성천하신 것을 믿고 고백하며 확신하는 이 아침 될 수 있도록 은혜를 베풀어 주시고 예수님뿐만 아니라 우리도 부활 승천할 수 있는 줄 믿고 감사 영광을 올려드립니다. 하나님, 그 기쁨과 그 소망과 그 확신이 우리 모든 믿는 성도들, 이 예배에 참석하는 우리 모든 성도들에게 함께 하며 이 부활이 지속적으로 영광과 찬양을 올리는 귀한 예배 되게 하옵소서. 모든 걸 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸나이다. 아멘.